Now we are in Unit 4, then Chapter 1, Indian Contract Act 1872 under Performance of Contract. Please listen. Write down Unit Overview, Performance of Contract. Please write down Performance of Contract. Please branch it into 7. Please branch into 7. Performance of Contract. First branch by whom? First branch by whom? Second branch, liability of joint promises. Second branch, liability of joint promises. And promisee, liability of joint promiser and promisee. Then அது கீழே ஒரு டவுன்லோட் போட்டு எழுதிங்க, right of joint promises. Rights of joint promises. Then next, time and place of performance of promise. Time and place of performance of promise. Time and place of performance of promise. Next, performance of reciprocal promises. Performance of reciprocal promises. Put the down arrow and write agreement to do impossible acts. Put the downward arrow and write agreement to do impossible acts. Then next, write appropriation of payments. Next, write appropriation of payments. Then contracts which need not be performed. Then contracts which need not be performed. Contracts which need not be performed. Then discharge of contract. Then discharge of contract. Discharge of contract. Discharge of contract. Very easy unit and very important unit also. Listen very carefully. Already we have discussed these things somewhere, but here they want to discuss it very clearly. Most of the topic will go with example, then analysis. Everything is repeated in the same manner. So nothing worry to deal so many pages of this chapter. It's very easiest. Listen. The unit explains who must perform his obligation. யாரு வந்து அவங்களோட வேலைகளை செய்யணும். What should be made of performance. அப்படி performance பண்ணா என்ன பண்ணணும். And what will be the consequence of non-performance. அப்படி பண்ணாம விட்டாங்கன்னா என்ன பிரச்சனை. Consequence of non-performance. Listen, I don't know whether we can complete this unit within 9:30, but I will stop exactly at 9:30. So because we have enough time in the evening also, so I will stop by 9:30. Obligations of parties to contracts. Put the heading. Obligation of parties to contracts. Obligation of parties to contracts. Put the heading. Obligation of parties to contracts. Listen carefully. Put section 37. Listen carefully. Put section 37. So each party must perform their obligation. Each party. அப்ப promiser ஒரு பொருள் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அவர் அந்த பொருளை கொடுக்கணும். அந்த பொருளை கொடுக்கும்போது ப்ராமிசி வந்து அதுக்கு உண்டான பேமெண்ட் கொடுக்கும். அவங்க என்ன கான்ட்ராக்ட்ல அக்ரி பண்ணாங்களோ தட் ஷுட் பி டன். தட் ஷுட் பி டன். இப்ப நான் வந்து கோச்சிங் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னா ஐ மஸ்ட் டூ தட். வாட் எவர் த கேஸ் இட் மே, ஐ மஸ்ட் டூ தட். அது எனக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்கும். அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொண்டு வந்து இங்க ப்ராமிசிட்டு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஐ மஸ்ட் டூ தட். அதே மாதிரி ப்ராமிசி சுட் பேட். அப்ப ப்ராமிசி முன்கூட்டியே பே பண்ணிட்டாரு. நம்ம கேஸ்ல ப்ராமிசி ஆல்ரெடி பெய்டு. நான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன், ஐ வில் டூ தட் அப்படின்னு. ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் டூயிங் தட். சரிங்களா, லிசன் ஹியர். ஸோ அப்ப ரெண்டு பார்ட்டியுமே தே மஸ்ட் டூ தேர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். அவ்வளவுதான். த பார்ட்டிஸ் டு த கான்ட்ராக்ட் மஸ்ட் எய்தர் பர்ஃபார்ம் ஆர் ஆஃபர் டு பர்ஃபார்ம். லிசன் ஹியர். எய்தர் பர்ஃபார்ம் அப்படின்னா சைமல்டேனியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். எய்தர் பர்ஃபார்ம் என்னதும் சைமல்டேனியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஆஃபர் டு பர்ஃபார்ம்னா டு பி பர்ஃபார்ம் இன் ஃபியூச்சர். பின்னாடி நான் பண்ண போறேன். எய்தர் பர்ஃபார்ம்னா நான் பண்ணும்போது நீயும் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது, சைமல்டேனியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். So both the parties are performing. Offer to perform. Now one party performed, another party told that I will perform within these dates. அப்படின்னா the offer to perform. நம்ம கேஸ்
You already paid. So I said that it will be completed on or before 5th October. So we are moving on that. So offer to perform அப்படிங்கிறது ஒரு party completed, another party is offered that he is going to complete their respective promises unless such performance dispensed with or executed under the provisions of the contract or any other law. Suppose government வந்து என்ன பண்ணிருச்சு, நான் willing தான், but government இந்த கெமிக்கல்ல இனிமேல் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. You already paid the fees. கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு இனிமேல் வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வந்து டியூ டு கோவிட் ஓபன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன பண்றோம், ஆன்லைன்ல பண்றோம். பட் கவர்மெண்ட் ப்ரோஹிபிட் பண்ணிடுச்சு இனிமேல் கோச்சிங்கே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும், பண்ண முடியாது. ஸோ unless such performance dispensed with, cancelled with, or prohibited with, or executed under the provisions of the contract act or any other law. சட்டமே சொல்லிச்சு இனிமேல் அது பண்ணக்கூடாது. அப்ப அந்த கெமிக்கல் மேல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஆக்ட் சொல்லிருச்சு. அதுக்கு மீறி பண்ணா ஐ எம் பனிஷபிள் வித் ஃபைன். என்ன கொண்டு போய் ஜெயில போட்டுருவாங்க, நான் பண்ணுவேனா? ஐ வில் நாட் டூ தட். ஸோ அப்ப 3 கேஸ் பாக்குறோம். ஒரு கேஸ் எய்தர் டு பெர்ஃபார்ம். அப்ப நானும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், நீயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், சைமல்டேனியஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அப்படி இல்லை நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, இன்னொருத்தர் ஆஃபர் டு பெர்ஃபார்ம், நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒன் பார்ட்டி பெர்ஃபார்ம், another party said that ஆஃபர் டு பெர்ஃபார்ம். தென் தேர்டு கான்ட்ராக்ட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு, இனிமேல் அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்ப டிஸ்பென்ஸ்ட் ஆர் ரிலீஸ்டு by the either by the contractor or any other law. சட்டத்துல சொல்லும்போது அது மீறி நான் பண்ண என்ன பண்ண, பனிஷபிள். Breaking the law is punishable. I cannot do that. So listen very carefully. Promises bind the representatives of the promiser. If in case, if anything happens to me, na, so my other staffs will perform it. But who is nominee? Who is representative? Suppose எங்க அப்பா ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காரு, ஒரு லோன் வாங்கியிருக்காரு. எங்க அப்பா அந்த லோனை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி he expired due to ill health or whatever it may be. அப்ப அப்பா வாங்கின லோனை யாரு கட்டணும், சன் வந்து கட்டணும். அப்ப லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மஸ்ட் டு தட். பட் ஆனா எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, அன்லெஸ் கான்ட்ரா இன்டென்ஷன் எதுவும் இல்லைன்னா, சோ அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி எந்த அளவுக்கு எனக்கு இன்ஹெரிட் ஆச்சோ அந்த அளவுக்கு ஐ எம் ஏபிள் டு பே இட். அந்த அளவுக்கு ஐ எம் ஏபிள் டு பே இட். சோ அப்ப ஒரு பார்ட்டி நான் வந்து ஒரு கூட்ஸை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன், நான் கூட்ஸை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டேன். கூட்ஸை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பயர்ட். அப்ப என்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வில் கம் அண்ட் கிவ் த கூட்ஸ். அப்ப எனக்கு பின்னாடி யார் அதை மேனேஜ் பண்றாங்களோ அவங்க வில் பர்ஃபார்ம் த கான்ட்ராக்ட். ஸோ ப்ராமிசஸ் பைண்ட் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ப்ராமிசர். அப்ப நான் இல்லாதப்ப இது யாரை பைண்ட் பண்ணும், என்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பைண்ட் பண்ணும். இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் சச் ப்ராமிசர், இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் சச் ப்ராமிசர், இப்ப நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட ப்ராமிசர் வில் டேக் கேர். So என்னோட representative will take care before performance unless the contrary intention appears in the contract. ஆனா கான்ட்ராக்ட்ல தெளிவா இருக்கு, சூர்யா சார் தான் கிளாஸ் எடுக்கணும், வேற யாரும் எடுக்க கூடாது. இல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் சார் தான் எடுக்கணும், குருபிரதா மேடம் தான் கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். அப்ப கான்ட்ராக்ட்ல தெளிவா அக்கௌண்ட்ஸ் should be teached by அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாஃபோட பேர் போட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாஃப் ஒன்லி சொல்லுது. அப்ப இது ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ். அப்ப இட் இஸ் அட்டாச் வித் பர்சனாலிட்டி, இட் இஸ் அட்டாச் வித் பர்சனாலிட்டி. இப்ப எஸ்பிபி சார் தான் பாட்டு பாடணும்னு சொன்னா அவர் மாதிரி வேற யாரும் பண்ண முடியாது. எஸ்பிபி சார்னு அவர் தான் வந்து பாடணும். அப்ப இட் இஸ் அட்டாச் வித் பர்சனல். அப்ப நான் இறந்துட்டும் போது என் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அது பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. இப்ப யுவன் சங்கர் ராஜா தான் மியூசிக் பண்ணணும், யுவன் சங்கர் ராஜா தான் பாட்டு பாடணும், மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது அட்டாச் வித் பர்சனல் ஸ்கில். சோ இதை வந்து வேற யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா கான்ட்ராக்ட் ரிசைன் ஆயிரும், பிரேக் ஆயிரும். அப்ப எய்தர் பார்ட்டி நீட் நாட் பெர்ஃபார்ம் இட். ஏன், இட் இஸ் அட்டாச்ட் வித் பர்சனல் ஸ்கில் தட் பர்சன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பயர்ட். சோ ப்ராமிசஸ் பைண்ட் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ். எப்போ, இஃப் டெத் ஆஃப் த ப்ராமிசர். இப்ப கூட்ஸ் கொடுக்குறதுனா நான் கொடுக்கலாம், எனக்கு பதிலாக யார் கொடுக்கலாம், என் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுக்கலாம். சிங் பண்ணும்போது நான் எனக்கு பதிலாக எப்படி என் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பண்ண முடியும்? எஸ்பிபிக்கு பதிலாக நீ யாராவது வந்து எஸ்பி மாதிரி பாட முடியுமா? பாடலாம், அவரோட நல்லாவே பாடலாம், ஆனா எஸ்பிபி மாதிரி பண்ண முடியாது. அதான் யுவன் சங்கர் ராஜாவை நல்லா பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஏஆர் ரஹ்மான் மட்டும் நல்லா பண்ணக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் இருக்கலாம். பட் ஆனா ஏஆர் ரஹ்மான் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அது இட் இஸ் அட்டாச் வித் பர்சனல் ஸ்கில். ஸோ பர்சனல் ஸ்கில்லோட அட்டாச் பண்ணும்போது அவங்க தான் பண்ண முடியும். அவங்க இறந்த சமயத்துல அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அதை பண்ண முடியாது. ரெப்ரசன்டேட்டிவ் cannot do that. ஸோ அன்லெஸ் கான்ட்ராக்ட் இன்டென்ஷன் அப்பியர்ஸ் ஃப்ரம் த கான்ட்ராக்ட். அப்ப கான்ட்ராக்ட் படி எல்லாத்துக்குமே கான்ட்ராக்ட் படிக்கணும். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வெரி எசென்சியல். லிசன், A promises to deliver goods to B on certain day on payment of 1 lakh.
ஏ டைஸ் பிஃபோர் தட் டே, அதுக்கு முன்னாடி ஏ இறந்துடுறாரு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், இது கூட்ஸ், அதனால ஏவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆர் பவுண்ட் டு டெலிவர் த கூட்ஸ் டு பி அண்ட் பி இஸ் பவுண்ட் டு பே 1 lakh to ஏஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். ஏன்னா இது கூட்ஸ், இட் இஸ் நாட் அட்டாச்ட் வித் பர்சனல் ஸ்கில். லிசன், ஏ ப்ராமிஸ் டு பெயிண்ட் பிக்சர், ஏ ஒரு பிக்சர் டிரா பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபார் பி பை a certain day at a certain price. ஏ டைஸ் பிஃபோர் தட் டே, ஏ இறந்துட்டாரு. அந்த டிராயிங் ஸ்கில்ங்கிறது பர்சனல் ஸ்கில். இது கூட்ஸ் இல்ல, எடுத்தோன்னா யார் வேணா வந்து எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு. ஏ டைஸ் பிஃபோர் தட் டே, A dies before the day. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B because it involves, underline that word, use of personal skill. இது அவரோட ஓன் டேலண்ட், அவரோட டேலண்ட். அப்ப அவர் இறந்துட்டாரு, எப்படி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதை பண்ண முடியும்? அப்ப ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் பண்ண சொல்லி கேட்க முடியாது, தென் ப்ராமிஸையும் பண்ண சொல்லி கேட்க முடியாது. ப்ராமிஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதை பண்ண முடியாது, ப்ராமிஸ், ஏன்னா இட் அட்டாச் வித் பர்சனல் ஸ்கில். It is a contract of personal nature. It is a contract of in nature, personal nature. சோ அப்ப பர்சனல் ஸ்கில் இல்லைன்னா என்னோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பண்ண முடியும். பர்சனல் ஸ்கில் அட்டாச் பண்ணா கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆயிரும், கேன்சல், ரெப்புடியேட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் அனலிசிஸ். இதுக்கு ஒரு அனலிசிஸ் நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதோட எக்ஸாம் சொல்லி போறோம். A contract being an agreement enforceable by law creates a legal obligation which subsists until discharged. So subsists na it continues. Online பண்ணி எழுதிக்கோ, online பண்ணி எழுதிக்கோ. Subsists na it continues in progress until discharged. Both the parties வந்து அவங்களோட ஆப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது. Performance on the promise or promises remaining to be performed is the principal and most useful mode of discharge. அப்ப நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தனோ, என்ன செஞ்சனோ, என்ன கான்ட்ராக்ட் எழுதி இருக்கனோ அதை நான் பண்ணி கொடுக்கணும். அதுதான் யூஸ்ஃபுல் மோட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ். அதுதான் அந்த கான்ட்ராக்டை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு உண்டான வழி. பண்ணி தர மாட்டேங்கிறது அது டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், அது பிரேக்கிங் த கான்ட்ராக்ட், அது வேற. பட் யூஸ்ஃபுல் மோட், நான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணா நான் பண்ணி தரணும், நீ என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணியோ அதை எனக்கு பண்ணி தரணும். ப்ராமிசர் ப்ராமிசி, அவ்வளவுதான். Both the parties should fulfill their obligations. அதான் யூஸ்ஃபுல் மோட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ். The basic rule is that promiser must perform exactly what he has promised to perform. The obligation to perform is absolute. Thus, it may be noted that it is necessary for the party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise. அப்ப ப்ராமிஸி கேன் என்ஃபோர்ஸ். சார் எனக்கு அதை பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இவர் எப்படி அவர்கிட்ட என்ஃபோர்ஸ் பண்றாரோ அந்த மாதிரி இவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கும் இவருக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு, டியூட்டி இருக்கு. This is a principle which is enshrined, அப்ப which gives importance, which explains in section 37. Thus, it is the primary duty of the each party. Please underline that it is a primary duty of the each party to contract to either perform or offer to perform his promise. Either perform na பண்றது, offer to perform na sir நான் பண்ணி கொடுக்கிறேன் சார்னு சொல்றேன். In future date, he is absolved from such a responsibility only when under the provisions of law or any other act of other party to the contract the performance can be dispensed with or excused. அப்ப அவர் எப்ப அந்த இதுல இருந்து அப்சால்வ்னா அதுல இருந்து ரிலீவ் ஆவார். எப்ப ரிலீவ் ஆவார்? ஆன்லைன் பண்ணி அப்சால்வ்னா ரிலீவ்டு. ஆன்லைன் தட் வேர்ட் அப்சால்வ்னா ரிலீவ்டு from such a responsibility. எப்ப சார்? only when the provisions of the law or an act, ஒருவேளை ஆக்டே பண்ணக்கூடாது இல்ல கவர்மெண்டே பண்ண வேணும்னு சொன்னா he will relieved. அப்படி இல்லைன்னா the other party to the contract, யாரோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து எனக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். இப்ப எங்க அப்பா கடன் வாங்கியிருக்காரு, எங்க அப்பா கடனை வாங்கி கட்ட முடியல. அப்ப எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாம நான் போய் என்ன பண்ணிடுறேன், அந்த கடனை கட்டிடுறேன். அப்ப யாருக்காக கடன் கட்டுற? எங்க அப்பாவுக்கு. அப்ப நீ போய் மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது, எங்க அப்பாட்ட கேட்க முடியாது. He is relieved from his responsibility because it is paid by his son. It is paid by his son. So ஒன்னா லா அவரை ரிலீவ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா by act of other party, third party can pay the dues. Yes, third party can pay the consideration. Thus, from the above it can be drawn the performance may be actual or offered to perform. Performance actual இருக்கலாம், or நான் சார் பண்ணி தரேன் சார், ஃபியூச்சர்ல பண்ணி தரேன் சார் சொல்லலாம். Next, listen, actual performance என்ன? When a party to the contract has done what he has undertaken to do, நான் என்ன செஞ்சு தரேன்னு சொல்லணும் அதை செஞ்சுட்டேன். So the actual performance. Or either of the parties have fulfilled their obligations. Both the parties executed contract. Both the parties fulfill their obligations under the contract within the time and the manner prescribed. என்ன டைம் சொல்லியிருந்தோமோ, ஒருவேளை டைம் சொல்லாம இருந்தோம்னா ரீசனபிள் டைம், டைம் சொல்லியிருந்தோம்னா அந்த வித்தின் த டைமுக்குள்ள. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டைம் இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். நோ,
பேமெண்ட்டுக்கு எசன்ஸ் கிடையாது, ஆனா டெலிவரிக்கு எசென்சியல் சொன்னோம். ஏன்னா பிசினஸ் பங்க்சுவாலிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். சோ லிசன், சோ ஃபுல்ஃபில் அண்டர் த கான்ட்ராக்ட் வித்தின் த டைம் இந்த மேனர். என்ன டைம் சொல்லியிருந்தோமோ அந்த டைம், என்ன மேனர் சொல்லியிருந்தோமோ அந்த மேனர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும். போத் த பார்ட்டிஸ் ஃபுல்ஃபில். சோ எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட். சோ இது ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ். எக்ஸ் borrows 5 lakhs from Y with a promise to be paid after 1 month. X repays the amount on the due date. This is actual performance. அப்ப ரெண்டு பேருமே கம்ப்ளீட்டட். இவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அது பண்ணிட்டாரு, அவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரோ அது பண்ணிட்டாரு. இவர் பணம் கடன் கொடுத்திருக்காரு, அவர் வாங்கிட்டு போனாரு, கடனை செட்டில் பண்ணிட்டாரு, அவர் சொன்ன டைம்ல பண்ணிட்டாரு. இது ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஆஃபர் டு பெர்ஃபார்ம் ஆர் அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் டெண்டர் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். It may happen sometimes when the performance becomes due. It may happen sometimes the performance becomes due. The promisor offers to perform this obligation, but the promisee refuses to accept the performance. One party willing to perform, another party refuses. Another party refuses. Illa enak vena, I don't want. Listen, attempted performance na one party is already ready. Tender of performance, one party already done. Offer to perform na one party is ready to perform. P promises to deliver certain goods to R. சில goods P வந்து R தரேன்னு சொல்லிருக்காரு. P takes the goods to the appointed place during the business. P என்ன பண்றாரு, அவன் சொன்ன டைம்ல சொன்ன டேட்ல என்ன பிளேஸோ அந்த பிளேஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் R refuses to take the delivery. R வந்து என்ன பண்ணிக்க மாட்டேன், goods எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. This is an unlike this word attempted performance. இதுக்கு பேர் என்னது, attempted performance. As P the promisor has done what he has required to do under the contract. What he is required to do under the contract. So this is attempted performance. By whom a contract may be performed. In case personal skill attached பண்ணிருந்தா அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். It is a personal contract இருந்தா அவர் மட்டும் தான். If it is not a personal contract, na legal representatives or anybody can do it. Legal representatives or anybody can do it. Listen. Person by whom promise is to be performed. Person by whom promise is to be performed. Section 40. If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself. Promisor மட்டும்தான் பண்ணணும்னு தெளிவா கான்ட்ராக்ட்ல எழுதியிருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. He must. Such promise must be performed by the promisor. அப்ப யார் தான் பண்ணணும், promisor. In other cases அப்படி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல, promisor தான் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணல. The promisor or his legal representatives may employ a competent person to perform it. Promisor பண்ணலாம், legal representative பண்ணலாம், or anybody who is competent to perform it can do it. ஆனா provided these are not attached with the personal skill. இதெல்லாம் பர்சனல் ஸ்கில்லோட அட்டாச் ஆனது கிடையாது. இதே பர்சனல் ஸ்கில்லோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா ப்ராமிசர் தான் பண்ணணும்னு சொல்லாம இருந்தா கூட யார் தான் பண்ணியாகணும், ப்ராமிசர் மட்டும்தான் பண்ணியாகணும். ஏன்னா இட் இஸ் லிங்க்டு வித் பர்சனல் ஸ்கில். லிசன், A promises to pay B a sum of money. A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid by B by another. If A dies before the time appointed for payment, his representatives must perform the promise or employ some other person to do so. ஏன்னா இது பணம் கொடுக்குது. அப்ப நான் பணம் கொடுத்தாலும் அதே பணம் தான், தேர்ட் பார்ட்டி வந்து கொடுத்தாலும் அதே தான். பட் இதே என் பர்சனல் ஸ்கில்லோட அட்டாச் பண்ணியிருந்தா யார் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், நான் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். லிசன், A promises to paint a picture for B and this must be performed. Underline this word, must be performed by the promisor himself. Yeah, attached with the personal skill. Attached with the personal skill. அப்ப யார் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், A மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ். Again same thing to be. ஏற்கனவே அதை மேலதான் பார்த்தோம், மறுபடியும் அதை பார்க்கணும். The promise under the contract may be performed as the circumstances may permit by the promisor himself or by agent legal representative. ஒன்னும் புதுசா பார்க்க போறது இல்லை, அதே படிக்கணும். Promisor himself அவர் தான் பண்ணணும். If there is something in the contractல தெளிவா இருக்கு, to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself. தெளிவா இருக்கு கான்ட்ராக்ட்ல, promisor தான் பண்ணணும். Underline these words. Promise should be performed by the promisor himself. Underline this word, something in the contract. Something in the contract. Underline that word, intention of the parties. Intention of the parties. Such promise, underline this word, such promise must be performed by the promisor. Say, sallu, may எல்லாம் கிடையாது. Must, round the word, must be performed by the promisor. அவர் தான் பண்ணணும்.
This means contracts which involve the exercise of personal skill or diligence or which are founded on personal confidence between the parties must be performed by the promisor. யார் தான் பண்ணும்? ப்ராமிசர் மட்டும்தான் பண்ணி ஆகணும், வேற யாருமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அட்டாச்ட் வித் பர்சனல் ஸ்கில் ஆர் டெலிஜென்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டட் வித் பர்சனல் கான்பிடன்ஸ். ஏ ப்ராமிசஸ் அதே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பி. திஸ் மஸ்ட் பி பர்ஃபார்ம்ட் பை த ப்ராமிசர். யார் தான் பண்ணணும்? பி தான் பண்ணணும், ஏ தான் பண்ணணும். ஏஜென்ட் வேர் பர்சனல் கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் த ஃபவுண்டேஷன். அப்ப பர்சனல் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். த ப்ராமிசார் or his legal representatives may employ a competent person to perform it. அப்ப ப்ராமிசாரோ அல்லது அவங்க லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ தே கேன் எம்ப்ளாய் a third party to perform it. ஏன் இங்க பர்சனல் ஸ்கில் அந்த லிங்க்டு கிடையாது. லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் a contract which involves the use of personal skill or is founded on a personal consideration comes to end. ஏன் இது அட்டாச் வித் பர்சனல் ஸ்கில். எப்ப எண்ட் ஆகும்? அவர் இறந்துட்டாருன்னா எண்ட் ஆயிடும். வேற யாரும் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். எஸ்பிபி ஆல்ரெடி கான். சோ எஸ்பிபி மாதிரி வேற யாராவது பண்ண முடியுமா? நோபடி கேன் டு தட். லிசன், எண்ட் ஆன் த ஹெல்த் ஆஃப் த ப்ராமிஸ், ஆன் த டெத் ஆஃப் த ப்ராமிசர். ப்ளீஸ் அன்லைன் தட் வேர்ட். அன்லைன் திஸ். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுது, அன்லைன் பண்ணிக்கோ. A contract which involves use of personal skill or founded on a personal consideration comes to the end at the death. Death round பண்ணிக்கோ. As regards any other contract. So அப்ப பர்சனல் ஸ்கில் அட்டாச் பண்ணாத கான்ட்ராக்ட், பர்சனல் ஸ்கில் அதுல இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கான்ட்ராக்ட். அப்படிங்கும் போது யார் பண்ணலாம்? ஏஜென்ட் அப்படின்னா லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். The legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless contrary intention appears from the contract. பட் கான்ட்ராக்ட்ல அது பர்சனல் ஸ்கில்லும் கிடையாது. ஆனா கான்ட்ராக்ட்ல ப்ராமிசர் மட்டும்தான் பண்ணணும், வேற யாரு பண்ணாலும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்? கான்ட்ராக்ட்ல தெளிவா யார் தான் பண்ணணும்? ப்ராமிசார் தான் பண்ணணும்னு இருக்கு. நோபடி கேன் டு. லிசன், பட் their liability under the contract. Listen, very important word. Their liability. யாரோட liability? Underline this word. Legal representative liability. Legal representative liability under the contract is limited. Round the word limited to the value of the property they inherited from the deceased. அப்ப எங்க அப்பாட்ட இருந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வந்ததோ அந்த அளவுக்கு தான் எங்க அப்பா வாங்கின கடனுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சோ யாரு எங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் யார் வாரிசு? நான் ஒரே பையன், ஒரே வாரிசு. அப்ப ஐ எம் த லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். அப்ப ஹூ இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ஐ எம் த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். எந்த அளவுக்கு சார் நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? என்னோட எந்த அளவுக்கு லைபிலிட்டி? எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு ஆசெட் எனக்கு இன்ஹெரிட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு தான். சோ வாட் எவர் த வேல்யூ ஐ ரிசீவ்ட், I am responsible. So listen carefully. So my dad took a loan of 5 crore. My dad took a loan of 5 crore. Suddenly, unexpectedly, he expired. Two cases. My father having a land, so its value 3 crores. My father having a land, its value 30 crores. Loan taken equal to 5 crores. Loan taken equal to 5 crores. But property inherited 3 crores. Property inherited 3 crores. So how much I am responsible? I am only responsible for 3 crores. I am only responsible for 3 crores. எந்த அளவுக்கு தான் 3 கோடிக்கு மட்டும் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. But property inherited 30 crores. So entire 5 crores I should pay. Entire 5 crores I should pay. Another 25 crores I can enjoy. Here no enjoyment. Nothing remains. வர்ற ப்ராப்பர்ட்டியே பத்தல. அப்ப எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட்டோ அந்த தான். So limited to the value of the property inherited. A promises to pay B 1 lakh on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself, causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his legal representative must pay the money or employ some other person to pay the money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, இங்க A இறந்துட்டாருன்னா அவரோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் or some other person can pay. இப்ப B இறந்துட்டாரு, அப்ப யாருக்கு பே பண்ணணும்? It should be paid to legal representative. So B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to 1 lakh to B's representative. அப்ப Aவும் இறந்துட்டாரு, Bயும் இறந்துட்டாரு. அப்ப A 1 லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு, B கூட்ஸ் தரேன்னு சொல்றாரு.
இப்ப ஏ இறந்துட்டாருன்னா ஏவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு பி கிட்ட இருந்து கூட்ஸ் வாங்கிக்கணும். சப்போஸ் பியும் இறந்துட்டாருன்னா அப்ப ஏவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அண்ட் பியோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கூட்ஸை கொடுக்கணும், ஏவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் காசு கொடுக்கணும். லிசன், இஃப் லிசன், A promises to pay 1 lakh. A may perform either himself or cause someone or pay money to B. வேற யாராவது கொடுக்கலாம். If A dies, A இறந்துட்டார், அதுக்கு மேல யாரு representative may pay the money, must pay the money, may இல்ல must pay the money, or employ some other person. அப்ப representative வேற யாராவது அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பே பண்ண சொல்லலாம். If B also dies na, appoint on the delivery date, B's representatives will be bound to deliver the goods and A is bound to pay 1 lakh to B's representative. நெக்ஸ்ட், இது பர்சனல். இது மறுபடியும் இது 4வது தடவை வந்துச்சு எக்ஸாம்பிள். இந்த எக்ஸாம்பிள் மேல இருந்துதான். A promised to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform this promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture or on his behalf. If A dies before the painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative. ஏன்னா attached with the person's skill. A's representative அதை என்கேஜ் பண்ண முடியாது, இல்ல பியும் வந்து செஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது, because attached with the personal skill. Attached with the person's skill. Then third person's effect of accepting performance from a third person. இப்ப கான்ட்ராக்ட்ல எந்த ஒரு கான்ட்ரரி இன்டென்ஷனும் இல்ல, இந்த மாதிரி ப்ராமிசர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல. அப்ப தேர்ட் பர்சன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆப்போசிங் பார்ட்டி வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் கம்ஸ் டு எண்ட். அப்ப ப்ராமிசர் ரிலீவ்டு ஃப்ரம் த லைபிலிட்டி. சப்போஸ் ஏத்துக்கலன்னா ப்ராமிசர் இஸ் நாட் ரிலீவ்டு ஃப்ரம் த லைபிலிட்டி. Listen, effect of accepting performance from third person. When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promisor. Yeah, நான் 60,000 கொடுக்கணும், யாரு கொடுத்துட்டா? என் ஃப்ரெண்டு, அவன் வந்து நான் கஷ்டப்படுறதை பார்த்துட்டு நானே கொடுத்துறேன்னு கொடுத்துட்டான். அவ திருப்பி என்கிட்ட வந்து கேட்க கூடாது. Listen, my father need to pay 5 crores. I paid as a son of him, I paid 3 crores. அவர் 5 கோடி தரணும், நான் எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன்? 3 கோடி கொடுத்துட்டேன். அப்ப இன்னும் என் ஃபாதர் எவ்வளவு கொடுத்தா போதும்? only 2 crores is pending. அப்ப அந்த லோன் கொடுத்தவரு எங்க அப்பாட்ட போய் மறுபடியும் 5 கோடி கேட்க முடியுமானா நோ. எவ்வளவுதான் கேட்க முடியும்? இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளவு நான் பே பண்ணாம இருக்கோ அது மட்டும் 2 கோடி மட்டும் தான் கேட்க முடியும். ஏன்னா 3 crores ஆல்ரெடி பெய்டு. அதான் இங்க சொல்றோம். when a promisee accepts of performance of a promise from a third person, he cannot afterwards enforce against the. இப்ப நானே 5 கோடி கொடுத்துட்டா, if I paid entire 5 crores na, he cannot even ask a single rupee from my father. When promisee accepts, நான் கொடுத்த 5 கோடி அவர் ஏத்துக்கும் போது he cannot ask a single rupee. நான் கம்மியா கொடுத்தா மீதி எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் கேட்டான். Listen, that is performance by a stranger. அப்ப third person, contracting party. கான்ட்ராக்ட்ல அந்த பார்ட்டி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவ்வளவுதான். கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் that party's name is not in the contract. ஈவன் அவங்களோட சன்னா இருந்தாலும் டாக்டரா இருந்தாலும் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். ஸ்ட்ரேஞ்சர்னா the party who is not a party in the contract. That's it. If accepted by the promisee, அப்ப performance by the stranger, if accepted by the promisee, this results in discharging the promisor. If I pay that, then promisee accepts it, then promisor relieves that. My father relieved. Although the latter has neither authorized to not ratified the act of the party. அப்ப எங்க அப்பா நான் செஞ்சதை ஏத்துக்கவும் இல்லை, என்ன ஆத்தரைஸும் பண்ணல கொடுக்க சொல்லி. My dad never said me that kindly pay it, and my dad never ratified that also. அத ஓகேன்னு சொல்லவே இல்லை. சோ அப்படி சொன்னாலும் சரி சொல்லினாலும் சரி, once paidனா obligation comes to an end. அவ்வளவுதான். உனக்கு வர வேண்டிய பணம் வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. யாரு கொடுத்தா உனக்கு? What is the problem for you? You received that 5 crores? Yes, sir, I received. Then what is the problem? Next, A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. A goods receive பண்றாரு, B கிட்ட இருந்து 1 லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி. Later on, A expresses his inability to make the payment. சாரி, இப்ப என்னால முடியல, நான் லேட்டா தரேன். And C, who is known to A. அப்ப ஏவை தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சி,
அவர் என்ன பண்றாருன்னா பேஸ் 60,000 பி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஏ. சார் அவர் கொடுக்க வேண்டிய கடனுக்காக நான் தரேன் சார் சொல்லி ஒரு சன் தரேன். அப்ப 5 கோடி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல 3 கோடி நான் தரேன். However, A was not aware of the payment. நான் கொடுத்ததே எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது. Now B is intending to sue A for the amount of 1 lakh. இது செல்லுமா? B கேக்குறாரு 1 லட்சம் ரூபாய் A கிட்ட நான் கிளைம் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாரு. Listen. When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot, unlike this word, he cannot afterwards enforce it against the promisor. Promisor couldn't சொல்லி மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது, கேட்க முடியாது. When promisee accepts, please round the word, when promisee accepts, யாருகிட்ட இருந்து? Third person, round the word third person. That is, performance by a stranger. Strangerனா தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். கான்ட்ராக்ட்ல அவன் பார்ட்டி இல்லைன்னா அவன் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். அது என்னதான் கூட பிறந்த தம்பியா இருந்தாலும் தங்கச்சியா இருந்தாலும் இல்ல ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, சூர்யா ஜோதிகாவா இருந்தாலும் சரி, சூர்யா பேர் தான் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கு, ஜோதிகா பேர் கான்ட்ராக்ட்ல இல்லைனாலும் நாங்க என்னதான் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இப்படி இருந்தாலுமே அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டிஸ் டு த கான்ட்ராக்ட் மட்டும் தான் கான்ட்ராக்டிங் பார்ட்டிஸ். அவங்க பார்ட்டி இல்லைன்னா அவங்க எவ்வளவு பெரிய க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் அவங்க என்னதான் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். அவங்க என்னதான் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். So, அப்ப stranger இருந்து அக்செப்ட் பண்ணும்போது by the promisee produces the result of discharging the promisor. Unlike this word, produces the result of a promisor liability and discharge ஆயிடும். அவ்வளவுதான். Although the letter is neither authorized nor ratified. எங்க அப்பா என்ன குடுனே சொல்லவும் இல்ல, நான் கொடுத்தது ஓகேன்னு சொல்லவும் இல்ல. neither authorized, எனக்கு பவர் கொடுக்கவும் இல்ல கொடுக்க சொல்லி. தென் நான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சரி கொடுத்துட்டியா சரின்னு சொல்லி சொல்லவும் இல்லை. The act of the third party. Therefore, in the present instance, B can sue only for the balance amount of 40,000. So, cannot be intending to sue. என்னடா அவனோட இன்டென்ஷன்? You received money or not? கோர்ட் அப்படிதான் கேட்கும். Whether you receive money. அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? On behalf of my father, I am paying 3 crores. சொன்னாரா இல்லையா? Yes, sir. Then how come you will receive 5 crores again? Or you are only eligible to claim for 2 crores. So, balance of 40,000 are not for the whole. Next, joint promises. Joint promise. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு ப்ராமிஸ். இப்ப பார்ட்னர்ஸ், ஒரு ஃபர்மோட பார்ட்னர்ஸ். அப்ப அந்த ஃபர்ம்ட்ட ஒருத்தர் கான்ட்ராக்ட் போடுறாருன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா பார்ட்னரும், ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப்போட அந்த மியூச்சுவல் ஏஜென்சி கார்டினல் பிரின்சிபல் carried on by all or any of them acting for all. Jointly. What is the responsibility? Joint promise or responsibility என்னது? Joint and several responsibility. Joint and several. Suppose ஒரு ப்ராமிசர் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அதர் ப்ராமிசர் should pay it. அப்ப யாரு கான்ட்ராக்ட் ப்ராமிஸ் என்ன பண்ணலாம்? சார் இப்ப ஏபிசி 3 பேர் இருக்காங்க, ஏ மாட்டேன்னு சொல்றாரு, பிஎன்சி என்ன பண்ணலாம்? சார் தயவு செஞ்சு பே பண்ணிருங்க. பியும் மாட்டேன்னு சொல்றாரு. சீட்ட போய் சார் அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, நீங்க யூ ஆர் ஆல்சோ ப்ராமிசர், யூ மஸ்ட் பே த என்டையர் அமௌண்ட். இவரோட ஷேர் மட்டும் இல்ல, ஏரோட ஷேர் பி. நீங்க அவர்கிட்ட வாங்குவீங்களோ வாங்க மாட்டீங்களோ அங்க அவங்க ஃபேமுக்குள்ள 1008 பிரச்சனை இருக்கும். எனக்கு என்னோட பேமெண்ட் வரணும். அப்ப சி இஸ் பவுண்ட் டு பே ஃபுல் அமௌண்ட் டு ப்ராமிஸ். அப்ப சார் அப்ப சிக்கு லாஸ் ஆகும் சார். எஸ், லாஸ் ஆகும். ஏவும் பி பார்ட்னர்ஸ் தானே, 3 பேர் தானே பார்ட்னர்ஷிப் பண்றீங்க. அப்ப ஏடி பிடி வாங்கிக்கணும், அது உன் திறமை வாங்குது. So listen, joint promises. When 2 or more persons have made a joint promise, then unless contrary intention appears, அப்ப கான்ட்ராக்ட்ல ஏ வாங்குனது ஏ தான் கொடுக்கணும், பி வாங்குனது பி தான் கொடுக்கணும், சி வாங்குனது சி தான் கொடுக்கணும் தெளிவா இருந்ததுன்னா சீட்டு கேட்க முடியாது. எதுவுமே இல்ல. Unless the contrary intention appears by the contract, all such partners must jointly fulfill the promise. Please underline this word. All such partners must jointly fulfill the promise. Suppose, sir, one of the joint promisor இறந்துட்டார் சார். அப்ப அவரோட லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அவருக்கு அப்புறம் அது யாரு, அவரோட சொத்து யாருக்கு போகுது அவங்க. So, if any of them dies, his legal representatives must jointly with, சார் அவர் யாரு கூட சார் அன்கோ பண்ணுவாரு? ஏற்கனவே பியும் சி இருக்காங்களா, ஏதானே இருந்தாரு. ஜாயிண்ட் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி அண்ட் சி should pay it. சார் பியும் இறந்துட்டார் சார். அப்ப
லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஏ, லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பி பிளஸ் சி, 3 பேர் பேப்பர். சார் சியும் இறந்துட்டார் சார். அப்ப 3 பேரோட லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கூப்பிடு, 3 பேரும் பே பண்ணிட்டோம். இஃப் எனி ஆஃப் ஒன் தெம் டைஸ், his legal representatives must jointly with the surviving promisers. அப்ப மீதி B and C உயிரோட இருக்காங்க. fulfill the promise. If all of them die, சார் எல்லா ப்ராமிசருமே இறந்துட்டாங்க சார், அப்ப எல்லாத்தோட legal representatives will come and pay it. The legal representatives of all of them must fulfill the promise jointly. A, B and C jointly promised to pay எவ்வளோ 6 lakhs to D. Here A, B and C must jointly perform the promise. ஏன்னா joint promises. If A dies, அப்ப A ஓட legal representative plus B and C should pay. Then legal representative, யார் his A ஓட legal representative must jointly with B and C perform the promise, and so on. And if all the three, யாரு A, B, C 3 ப்ராமிசரும் ஒரு கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க, வரும்போது ஒரு அனகோண்டா வந்து அவங்க காரை மிதிச்சிருச்சு. அப்படியே அந்த அனகோண்டா காரை சுத்தி அப்படியே இறுக்கிடுச்சு. அவ்வளவுதான். ஒரு பார்ட்னர் நாக்கு இந்த பக்கம், ஒரு பார்ட்னர் நாக்கு இந்த பக்கம், ஒரு பக்கம் அப்படி. யாருக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசமா தெரியல. Now what should be done? Sir, their legal representatives must come and pay. வேற வழி கிடையாது. So then the legal representatives all must jointly perform. அப்ப A ஓட legal representative, B ஓட legal representative, C ஓட legal representative 3 பேரும் சேர்ந்து perform. இது joint promise. Next, successionக்கும் assignmentக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்? What is the difference between succession and assignment? சக்சஷன்னா எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வந்தா அதுக்கு பேர் சக்சஷன். சக்சஷன் என்னதும் எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி எஸ் அ லீகல் ஹேர், எஸ் அவரோட சன்னா ஹிந்து லா படி அது யாருக்கு வரும்? அவங்க வாரிசுகளுக்கு வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் சக்சஷன். அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம விருப்பப்பட்டு ஒருத்தருக்கு எழுதி கொடுத்தா தட் இஸ் கால்ட் அசைன்மெண்ட். I am assigning a job to that person அப்படின்னு அர்த்தம். Assigning economics to குருபிரதா மேடம் அப்படின்னா குருபிரதா மேடம் you should take economics அர்த்தம். Assigning mathematics to சூரிய பிரகாஷ் சார்னா என்ன அர்த்தம்? சூரிய பிரகாஷ் சார் is responsible with mathematics அர்த்தம். Listen, இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சக்சஷன்ல ப்ராப்பர்ட்டி எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து லயபிலிட்டி இன்ஹெரிட் ஆகும். லிசன், சக்சஷன்ல எந்த அளவுக்கு எங்க அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி என் பேக்கெட்டுக்குள்ள ஹாப்பியா வருதோ அந்த அளவுக்கு எங்க அப்பா வாங்கின லோனும் சேர்த்து என் பேக்கெட்ல வரும். ஆனா அசைன்மெண்ட்ல பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும்தான் அசைன் பண்ண முடியும், லயபிலிட்டி அசைன் பண்ண முடியாது. அசைன்மெண்ட்ல only benefits to be assigned, no liability to be assigned. Even a single rupee of liability cannot be assigned. It is an assignment. சக்சஷன் பை இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அப்ப எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வரும்போது அவரோட லயபிலிட்டி எனக்கு என்ன இன்ஹெரிட் ஆகும். பட் அசைன்மெண்ட்ல ஒன்லி பெனிஃபிட்ஸ் டு பி அசைன்ட், நோ liability to be assigned. With this introduction, let me go on. Distinction between two legal concepts, succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded by process of law, then both burden and benefits, please underline that word, both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heirs. Both என்ன சொல்றான்? burden and benefit யாரு மேல? legal heirs. இங்க என்ன வார்த்தை கொடுத்திருக்கான்? When the benefits of a contract are succeeded means succession. Underline that word. Benefits of the contract are succeeded by the process of law. Succession. இங்க எழுதிக்கோ, இங்க ஐபன் போட்டு ரைட் டவுன் சக்சஷன் எழுது. சக்சஷன் வரும்போது as a legal heir I receive benefit as well as liability. அதனாலதான் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த 5 கோடிக்கு வரும்போது லிசன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒர்த் 3 கோடியா இருந்தா எனக்கு லயபிலிட்டி 3 கோடி வரும். சோ ஐ வில் செட்டில். பட் 30 கோடியா இருந்தா 5 கோடி லயபிலிட்டி வரும், 25 கோடி எனக்கு. அசட் வரும்போது அது கூட அவர் வாங்க கடனும் சேர்ந்து எனக்கு வரும். இது சக்சஷன். இது திஸ் கால் சக்சஷன். லீகல் ஹேர், ரவுண்ட் த லீகல் ஹேர். Suppose a son succeeded to the estate of his father after his death. அப்பா இறந்துட்டார், அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வருது.
he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during this lifetime. அப்ப I am liable to pay. But if the debts owed by his father exceeded the value of the asset, எங்க அப்பா 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காரு. ஓடு அப்படின்னா கடன் வாங்கினது, கொடுத்தது இல்ல. ஓடுனா ரிசீவ்டு, கடன் வாங்கினது. இங்க எழுதிக்கோ, OWEDன்னு போட்டு ஹைபன் போட்டு எழுதிக்கோ. Owed means loan taken. Owed means loan taken. Borrowed. Owed means borrowed. Exceeded the value of the assets inherited by the son. Then, listen, he would not be called, underline this word, he would not be called upon to pay the excess. Excess pay பண்ணு யாரும் கேட்க முடியாது. Even I am having 300 crores or 3000 crores assets, law does not says that you have to pay personally. எங்க அப்பாட்ட இருந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு இன்ஹெரிட் ஆச்சோ அது மட்டும் தான். ஈவன் ஆஃப் வெல்த்தா இருக்கலாம், no need to pay it. In other words, the liability of the son will be limited. Please underline this word. The liability of the son will be limited. Round the word limited to the extent of property inherited. In a matter of assignment, now assignment. However, listen, the benefit, underline the word benefit of the contract. Round the word only to be assigned. எதை மட்டும் அசைன் பண்ண முடியும்? Only benefit can be assigned. However, the benefit of the contract can only be assigned, but not the liabilities. Please round the word, not the liabilities, not the liabilities. Or underline that word. This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. அப்ப third party உள்ள வந்துருவாங்க. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debtor. அசைன்மெண்ட்ல பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும்தான் அசைன் பண்ண முடியும். நோ லைபிலிட்டிஸ், நோ லைபிலிட்டிஸ். இங்க ஒரு ஏரோ போட்டிங் எழுதிக்கு, ஒன்லி பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி அசைன்ட், ஒன்லி பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி அசைன்ட் அண்ட் நோ லைபிலிட்டிஸ் எழுதிக்கோ. சிம்பிளா பார்த்தோன்னு புரியிருக்கு. அண்ட் நோ லைபிலிட்டிஸ். And no liabilities. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, if the creditor assigns the benefit of the promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor. But when the benefit is coupled with the liability, or when a personal consideration is entered into making our contract, then benefit cannot be assigned. அப்ப liability, benefit ஓட liability attach ஆயிட்டா வரும் அப்படின்னா அது அசைன்மெண்டே கிடையாது. சார் பெனிஃபிட் மட்டும் பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது சார், அசைன்மெண்டே பண்ண முடியாது தம்பி. லைபிலிட்டி சேர்ந்தா சார் வரும், அது அசைன்மெண்டே இல்ல. வெறும் பெனிஃபிட் மட்டும் கொடுத்தாதான் அது என்னது? அசைன்மெண்ட். On the other hand, if the creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability, சார் அந்த பெனிஃபிட்டோட லைபிலிட்டி சேர்ந்திருக்கு சார், or when a personal consideration has entered into by making the contract, the benefit cannot be assigned. You cannot assign that benefit. Unlike this word, when the benefit is coupled with the liability, அப்படின்னு வரும்போது benefit cannot be assigned. Please underline this word, benefit cannot be assigned. Then now update me till now whether you understood or you have any doubt. Assignment. And update me. Dinesh said, then others. Kindly update me. You have any doubt till now? Abniya Sankar said understood. Sridevi understood. Nandita yes. Then others. Shruti no doubt. Abhisri understood. Srija understood. Srinija understood. Monis understood. Jayakas understood. Jointina understood. Sabarisan understood. Haripaul understood. Then Sweta. Then Rakshana. Divyadashni. Then Anandaraj. Then Priyadashni. Then Soundar. Then Sindhu. So, when legal representative is liable, when agent is liable, when promisor is liable, then attempted performance na enna, then perform, offer to perform na enna, attempted performance na enna, then performing அப்படினா என்ன, assignment na enna, like that we have discussed till now. Then effect of refusal to accept offer or performance. ப்ராமிசர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு, ப்ராமிஸ் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு. ப்ராமிசர் பண்றதுக்கு ரெடி,
promisee is not willing to accept. Effect of refusal, ஏத்துக்க மாட்டேங்கிற to accept offer of performance. அப்ப என்ன ஆகும்? Offeror can claim the damages, or offeror can resign the contract. He can go through legally. Listen, where a promisor has made an offer of performance, he is ready, he is willing to the promisee, and the offer has not been accepted. அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு அவங்க தயாரா இல்லை. யாரு? promisee is not ready to accept. The promisor is not responsible for non-performance. நான் வந்தனா, நீ சொன்ன பிளேஸ்க்கு வந்தனா, நீ சொன்ன இடத்துக்கு வந்தனா, உன்னை கூப்பிட்டனா, உனக்கு இன்டிமேட் பண்ணனா, எல்லாமே நான் சார். ஆமா சார், நீங்க எல்லாம் பண்ணீங்க. 2 நாள் கழிச்சு சார் வந்து கொடுங்கன்னு சொன்னா, I am not responsible to the taking. Nor does he thereby loses his rights under the contract. So அப்ப லிசன் ஹியர். அப்ப நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ நான் விடவும் மாட்டேன். எனக்கு கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸும் போகாது. அதே சமயம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்போ? when a promisee, listen, when a promisee not willing to accept the performance அப்படின்னு வரும்போது, as a promiser, I relieved from the responsibility, so I need not perform the contract again. At the same time, I will not relieved from the my rights. என்னோட ரைட்ஸ் எனக்கு கேன்சல் ஆகுது. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? அப்ப ப்ராமிசிட்டு இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது கொடு, எனக்கு டேமேஜஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும். ஸோ அப்ப நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணவும் தேவையில்லை. பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி டன் வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ. நான் என்ன அக்ரி பண்ணணும் அந்த டைம்ல நான் பண்ணிட்டேன். பட் இட் இஸ் அ ப்ராமிசி ஃபேஸ் தட். ஸோ அதனால நான் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறது என் சைடு பிரச்சனை வராது. அதே சமயம் ஐ ஹேவ் த ரைட்ஸ். அந்த கான்ட்ராக்ட் மேல என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ எல்லாருக்கும் என்ன ரைட்ஸ் இருக்கும்? கொடுக்க வேண்டிய பிரைஸை கொடுறான்னு கேட்கலாம். நீ கரெக்டான டைம் ஏத்துக்கலைன்னா அதுக்கு எனக்கு என்ன லாஸ், எனக்கு என்ன சஃபர் ஆச்சோ அதை வந்து கொடுன்னு சொல்லி கேட்க முடியும். ஐ கேன் ரிசைன் த கான்ட்ராக்ட், ஐ கேன் ரெப்புடியேட் த கான்ட்ராக்ட். தட் ரைட்ஸ் ஆல்சோ ஐ எம் ஹேவிங் இட். அப்ப ஐ ஹேவ் 3 ரைட்ஸ். பே த பிரைஸ் கேட்கலாம், ஆர் பே த டேமேஜஸ். அப்படின்னா ஐ கேன் ரிசைன் த கான்ட்ராக்ட். லிசன், எவ்ரி சச் ஆஃபர் மஸ்ட் ஃபுல்ஃபில் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ். என்னென்ன கண்டிஷன்? அவர் கொடுக்க போறது அன்கண்டிஷனலா இருக்கணும், கண்டிஷனலா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. என்ன டேர்ம்ஸ்ல அக்ரி பண்ணாங்களோ அந்த டேர்ம்ஸ். இட் மஸ்ட் பி மேட் அட் ப்ராப்பர் டைம், பிளேஸ் and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that that person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to promise to do. கரெக்டான டைம், கரெக்டான பிளேஸ், என்ன டைம் என்ன பிளேஸ் சொன்னோம்னா அந்த டைம் அந்த பிளேஸ் வந்தாச்சு. தென் நான் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன், வந்து பாருப்பா, நான் உனக்கு சொல்றேன், உனக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அதான் கொண்டிருக்கேன். கம் அண்ட் ஐ எம் வில்லிங். யாரோ என்ன துன்புறுத்தி பண்ணல, நானே வில்லிங்கோட பண்றேன். சோ ஐ கிவன் a reasonable opportunity also and willing, able and willing, I can do. That's why I came. I am willing also. I came to the proper time, proper place. Then to do the whole, நான் என்ன ஃபுல்ஃபில் பண்ண சொன்னா அத்தனையுமே கொண்டு வந்திருக்கேன். whole of what he is bound to do is promise. அப்ப ஃபுல் எல்லாமே கம்ப்ளீட், எவ்ரிதிங், எதுவுமே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. 10,000 கேஜி கொண்டு வந்திருக்கேன். எஸ் 10,000 கேஜி ரைட். நான் சொன்ன டைம்க்கு வந்தியா? எஸ் வந்தாச்சு. நான் சொன்ன பிளேஸ்க்கு வந்துட்டியா? வந்தாச்சு. ஆர் யூ வில்லிங்? எஸ் ஐ எம் வில்லிங். சோ இந்த கண்டிஷன் should be satisfied. இட்ஸ் a must. ஏதாவது மெயின் வார்த்தை இருக்கா? ரவுண்ட் த வேர்ட் மஸ்ட். ரவுண்ட் த வேர்ட் மஸ்ட். ரெண்டுமே மஸ்ட். கண்டிஷனா இருக்கணும். நான் எல்லாமே எல்லாம் கரெக்டா. ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாச்சு. எதுக்கு? வந்து பாருடா. முதல்ல வரவே மாட்டேங்கிற நீ. Come and see that ma, whether everything is right or not. You are not coming. If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing it that thing offered is a thing which the promiser is bound by his promise to deliver. நான் அதைத்தான் சொல்றேன், மேலே அத்தையா சொன்னேன், ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன்ப்பா, வாப்பா.
10,000 kg கீழே எடுத்து வச்சே காமிக்கிறேன். நீ ஒவ்வொரு கேஜியா பாரு, நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். உனக்கு நீ கேட்டதான் இங்க இருக்காங்கிறத செக் பண்ண ஃபர்ஸ்ட். நீ வரவே வரலீன்னா நான் என்ன பண்றது? யூ ஆர் ரெஃப்யூசிங் இட் by saying white crow is flying there, then elephant is walking here, then there is a dog. இதெல்லாம் கேட்டனா இப்ப எனக்கெல்லாம் ஒயிட் க்ரோ கூட பார்க்காது, எலிஃபென்ட் நடக்காது, தென் டாக் இருக்காது. வந்து பாரியா இல்ல. சோ அப்ப வரவே மாட்டேங்க ரெஃப்யூசல். An offer to one of several joint promises has the same legal consequences of offer to all of them. Carried on by all, any of them acting for all. Carried on by all, any of them acting for all. சோ அந்த மாதிரி 5 ப்ராமிஸ் இருக்காங்க, 5 பார்ட்னர். நான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்முக்கு நான் சப்ளை பண்றேன். அதுல ஒரு பார்ட்னர் வந்து பார்த்தா கூட போதும், எல்லா பார்ட்னரும் பார்த்த மாதிரி. ஒரு பார்ட்னர் வந்து செக் பண்ணிட்டா போதும், ஆல் பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாதிரி. சோ அது மியூச்சுவல் ஏஜென்சி மாதிரி. சோ அப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ராமிஸ் வந்து செக் பண்ணா கூட இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். தட்ஸ் இட். எஃபெக்ட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் ஆஃப் பார்ட்டி டு பெர்ஃபார்ம் ப்ராமிஸ். எஃபெக்ட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் ஆஃப் பார்ட்டி டு பெர்ஃபார்ம் ப்ராமிஸ். சோ இப்ப யாரு ப்ராமிஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அவங்களே ரெஃப்யூஸ் பண்றாங்க. யாரை ப்ராமிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அவங்களே பார்ட்டி டு த கான்ட்ராக்ட். Listen, when a party to the contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, முழுக்க என்டையரிட்டா ஃபுல்லா, the promisee may put an end. அங்க சொன்னது, அங்க promisor is willing, promisee is not willing. இங்க promisee is willing, promisor அப்படி சத்தமா இருக்கு. அப்ப promisee is not willing என்ன? அப்ப promisor அங்க என்ன ரைட்ஸ் கொடுத்தியோ அத்தனை ரைட்ஸ் இங்க promisee இருக்கு. அப்ப promisee can resign from the contract. Promisee can resign or promisee can file a court case in the court that specific performance வேணும். Or promisee request the promisor to perform, then claim for the damage. அப்படி எதுவும் பண்ணலன்னா you can claim the damage. அப்ப இவரோட ரைட்ஸ் வந்து போகாது. Listen, when a party, underline that word promisor, write down promisor, underline that word promisor or legal representative, promisor, legal representative or agent, refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract. The promisee may put an end to the contract. Repudiation of the contract. Underline this word. End, round the word end. Underline this line and round the word end. Unless he has signified. என்னது? யாரு? Promisee. Heங்கிறது யாரு? Promisee. Signified, accepted. Signified, underline this word and write accepted. Unless promisee has accepted, by words are conducted. By words are conducted. His acquisitions in its continuation, sir. His sir, நீங்க கொடுக்கிற வரைக்கும் நான் கன்டினியூ பண்றேன் சார். ஐ வில் வெயிட் சார். நீங்க கொடுங்க சார். Promising has accepted, by words are conducted. His acquisition, sir. That is, his agreeing in its continuous. Acquisition, sir. His agreement. Underline that word and write agreement. His agreement in its continuous. A singer enters into contract with B, the manager of the theater. B the manager, A the singer, to sing at his theater 2 nights in every week during next 2 months. 2 மாசத்துக்கு மாசத்துல 2 நாள் வந்து அவர் என்ன பண்ணணும், பாட்டு பாடணும் தியேட்டர்ல. And B engages to pay her 1 lakh for each night's performance. அப்ப டோட்டல் பேமெண்ட் 4 lakhs. ஒவ்வொரு நைட்டு நீ பாடினீங்கன்னா உனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். On the 6th night, sorry, 2 nights in every week. 2 nights in every week, 2 months. அப்ப assume that 4 week in the month. Assume that 4 week. அப்ப ஒவ்வொரு மந்த் 8 நாள் பாடும். டோட்டலா 16 days you have to sing. டோட்டலா 16 days she needs to sing. ஒவ்வொரு நைட்டுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். ஒவ்வொரு நைட் பாடினா 1 லட்சம் ரூபாய். ஆனா 6வது நைட்ல, அப்ப தேர்ட் வீக்ல சண்டே அன்னைக்கு, தேர்ட் வீக்ல அது எந்த சண்டேல ஏ வில்ஃபுல்லி ஆப்சன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஃப்ரம் தி தியேட்டர். ஏ வரல, நான் ஆல்ரெடி டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன். நிலைமை என்ன ஆகுது? B is at liberty. Liberty na freedom. Underline this word. Liberty na freedom to put an end to the contract. B என்ன பண்ணலாம்? அதோட கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். B at liberty to put an end to the contract. நீங்க எவ்வளவு நைட்டுங்கிறதால முக்கியம் இல்ல, ஏ பண்றாரா பண்ணலையாங்கிறது முக்கியம். ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ செட்
A willfully absent. Underline this word. A willfully absent. Then B at freedom, liberty in a freedom to end to the contract. Contract end பண்ணிக்கலாம். Analysis. From a language of section 39, it is clear that in the case under consideration, the following two rights accrue to the aggrieved party, namely termination of the contract or to indicate by words or by conduct that he is interested in continuance. Acquisition, agreement, willing, interested in continuance. In the case of promisee decides to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract. Or willing, அப்படின்னா contract end பண்ண முடியாது. On this ground, subsequently, in either case, the promisee would be able to claim damages. அது எந்த கேஸா இருந்தாலும் சரி, அவர் கன்டினியூ பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் சரி, இல்ல ரிசைன் பண்ணாலும் சரி, he can able to claim the damages. Underline this word. In both the cases, either case na both the cases, கன்டினியூ பண்ணாலும் சரி, terminate பண்ணாலும் சரி, terminate பண்ணாலும் சரி, கன்டினியூ பண்ணாலும் சரி, he can claim the damages. Both the cases, he can claim the damages. So, promisee refuse பண்ண என்ன பண்றது, promisor refuse பண்ண என்ன பண்றது. Next, liability of joint promisor and promisee. I told exactly I will leave by 9:30. Liability of joint promisor and promisee. Joint and several அவ்வளவுதான். நீ ஹைபன் போட்டு எழுதிக்கோ. Joint and several. Write down hyphen போட்டு joint and several. Listen carefully. When two or more persons have made a joint promise, then unless contrary intention appears by the contract. இது முக்கியம். கான்ட்ராக்ட்ல அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டினாலும் அவன் பே பண்ணும். ஏபிசி 3 பேர் இருக்காங்க, ஏவும் பியும் கொடுக்கல, சி கொடுத்த டோட்டல் அமௌண்ட் சி கொடுக்கணும். பட் கான்ட்ராக்ட்ல ஏக்கு ஏவோட போர்ஷன் ஏதான் கொடுக்கணும், பியோட போர்ஷன் பி தான் கொடுக்கணும், சியோட போர்ஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க தான் கொடுக்கணும். பட் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் பார்ட்டி, ஒன் ப்ராமிசஸ் should fulfill, one promises should fulfill. All such other persons, unless the contrary intention appears by the contract, all such persons during the joint lives and after the death of any of them, யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா யாரும் தருவா, உடனே அவனோட legal representative come into place of the died person. His legal representative jointly with the survivor or survivors and after death of the last survivor, the representatives are jointly must fulfill. யாரு எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க சார், ப்ராமிசர் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, ப்ராமிசி இறந்துட்டாங்க சார், எல்லாத்துக்கும் கோவிட் சார், எஸ்கேப் ஆயிடலாமா? நோ. Legal representatives of the promisers and legal representatives of the promises should perform. மேலேயே பார்த்தாச்சு, திருப்பி கொடுத்திருக்கா. Analysis. If two or more persons, இங்க மட்டும் என்ன புதுசா வரப்போகுது, two or more persons has joint promise, ordinarily all of them during the lifetime must jointly fulfill the promise. After death of any one of them, his legal representatives jointly with the survivor or survivors should so do. After death of the last survivor, the legal representatives of all the original co-promises must fulfill. அப்ப escape ஆக முடியாது. Listen, XYZ have jointly borrowed money, must during their lifetime jointly repay the debt. அவங்க உயிரோட இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் repay பண்ணும். Upon the death of X, அப்ப X ஓட representative Y and Z says yes, representative yes with Y and Z should pay jointly debt so on. This rule is applicable only if the contract reveals no contractல எந்த ஒரு contrary intention இல்லைன்னா இந்த மாதிரி. பட் கான்ட்ராக்ட்ல எக்ஸ் வாங்கினது எக்ஸ் தான் கட்டணும், ஒய் வாங்கினது ஒய் தான் கட்டணும் தான் ஒண்ணு முடியாது. அப்ப அந்த அவங்க தான். தென் we have seen in that section 42 deals with voluntary discharge of obligations by joint promises. Voluntary discharge of obligation by joint promisers. But if they do not discharge their obligation on their violation, what will happen? Suppose அவங்க பண்ணலன்னா என்ன பண்ணும்? இப்ப மூணு பேருமே சேர்ந்துதான் பண்ணணும் இல்லையா? இங்கதான் படிச்சோம். என்ன பண்ணோம்? லிசன். During their lifetime jointly repay the debt. யாரு XYZ மூணு பேரும் இது வந்து நார்மல். So because joint promise fulfill the promise must jointly, listen, round the word, during their lifetime must jointly fulfillங்கிறது படிச்சோம். அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு. சூர்யா உயிரோட தான் இருக்கான், ஆனா தரமாட்டேங்கிறான்டாங்கிறான். அப்ப என்ன பண்றது? ஜோதிகாவோட பையனும் சேர்த்து கட்டணும், சூர்யாவோட பையனும் சேர்த்து. ஏன்னா மூணு பேர் தான் வாங்குறாங்க, சூர்யா, ஜோதிகாவோட பையன். யாரு? சூர்யாவோட பையன். மூணு பேரும் வாங்குறாங்க. சூர்யா தரமாட்டேங்கிறான், அப்ப வேற வழியில ஜோதிகா. இப்ப ஜோதிகாவும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, ஹஸ்பண்டே தர, நான் எதுக்கே தரணும், அப்ப வேற வழியில அவன் பையன் தான். சோ அப்ப மூணு பார்ட்டி ஏபிசி. லிசன், மூணு பார்ட்டில ஒருத்தன் தரமாட்டேங்கிறான், மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் கொடுக்கணும், ஒருத்தன் தரமாட்டேங்கிறான். என்ன பண்றது? Any one of the joint promises may be compelled to perform.
அப்ப யாரோ ஒருத்தரை கம்பல் பண்ணி என்னோட ஃபுல் பணத்தை கொடுங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் 5 கோடி கொடுத்தேன், எனக்கு 5 கோடி வேணும். சூர்யாவோட அப்பா கொடுத்தாங்க, சூர்யா கொடுத்தாங்க, சூர்யாவோட அம்மா கொடுத்தாங்க, யாரு கொடுத்தாங்க எனக்குலாம் தெரியாது. எனக்கு ஐ நீட் 5 crores. ஒன்னா எங்க அப்பா கொடுக்கணும், அப்படி இல்ல நான் கொடுக்கணும், இல்ல எங்க அம்மா கொடுக்கணும். When 2 or more persons makes a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement, agreementல எதுவும் தெளிவா இல்ல, to the contrary, compel any one or more of such joint promise to perform the whole of the promise. Listen, underline the word, round the word whole. Full payment கொடுக்க சொல்லி கேட்கணும். அப்ப கான்ட்ராக்ட்ல எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் இன்டென்ஷன் இல்லைனாலும் full payment to be received. Each promiser may compel contribution. அப்ப சூர்யா, ஜோதிகா, தென் சூர்யாவோட சன். இப்ப சூர்யாவோட சன் வந்து கொடுத்துட்டாரு, ஏன்னா சூர்யாவும் ஜோதிகாவும் கொடுக்கல. அப்ப சூர்யாவோட சன் வந்து சூர்யாவையும் ஜோதிகாவையும் கம்பல் பண்ணும், தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க, கம்பல், பிளீஸ் கிவ், கண்டிப்பா கொடு, மஸ்ட் கிவ். அப்படி ஒருவேளை சூர்யாவோட பையன் வந்து கொடுத்துட்டாருன்னா he can receive from Surya and Jyotika. When, listen, each of 2 or more joint promises may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise. தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க, அப்பா கொடுத்துருங்க, அம்மா கொடுத்துருங்க, நான் கொடுக்கணும். அவர் கேட்டிருக்காரு, நம்ம கை நீட்டி வாங்கியிருக்கோம், 5 crores வாங்கியிருக்கோம். 3 பேருக்கு ஏன் சார் நான் கொடுக்குறேன், உங்க சார் கண்டிப்பா கொடுத்தேன். கம்பல் every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise, unless a contrary intention appears in the contract. Unless, இப்ப கான்ட்ராக்ட்ல அவங்கவுங்க போர்ஷன் அவங்கவுங்க தான் கொடுக்கணும். அப்ப சூர்யாவோட பையன் அவன் போர்ஷன் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு முன்னாடியே தெளிவா எழுதிட்டாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். In other words, if one of the joint promises is made to perform the whole contract, இப்ப சூர்யாவே ஃபுல்லா, சூர்யாவோட பையனே என்ன பண்ணிட்டாரு, ஃபுல்லா கொடுத்தாரு, he can call for a contribution from others. இவர் கொடுத்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்கிக்கலாம். Share of loss by default in contribution. Sharing of loss by default in contribution. Listen, sharing of loss by default in contribution. இப்ப 3 பேர் தேர்ட் பார்ட்டி. இப்ப ஒரே ஃபேமிலினா பிரச்சனை இல்ல, 3 பேர் தேர்ட் பார்ட்டி. இங்க சூர்யா, இங்க வந்து மதுமிதா, இங்க வந்து ரேவதி, இந்த மாதிரி 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சினி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. they bought a loan and they start சினி இண்டஸ்ட்ரி. டோட்டலா வந்து they received ஒரு ஃபிராக்ஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக you can take that they received 15 crores. they got 15 crores. அப்ப each share எவ்வளவு, 5 crores சூர்யாவோடது, 5 crores சூர்யாவோடது, then 5 crores வந்து மதுமிதாவோடது, then 5 crores வந்து ரேவதியோடது. சோ 3மே சினி ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க, 3 பேரும் வாங்கியிருக்காங்க. திடீர்னு என்ன பண்றாங்கன்னா சூர்யா தரமாட்டேங்கிறாரு. ஆனா இவங்களோட ஈக்குவல் ஷேர்ல பார்க்கும்போது 5 crore தான். சூர்யா தரமாட்டேங்கிறாரு. அப்ப என்ன பண்ணும்னா மதுமிதாவும் ரேவதியும் 7.5 crores அப்ப இந்த 5 crores லாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த 5 crores லாஸ் should be shared equally. Other joint promises should share equally unless contrary intention appears in the contract. Listen, sharing of loss by default. So ஒருத்தர் தரமாட்டேங்கிறார், சூர்யா தரமாட்டேங்கிறார். If any one of 2 or more joint promises make default in such contribution, தரமாட்டேங்கிறார், the remaining joint promises must bear the loss. மீதி இருக்கிறவங்க remaining, please underline this word, remaining joint promise must bear the loss arising from such default. Round the word equal shares. அப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல சூர்யா தரல, அப்ப மதுமிதாவும் ரேவதியும் ஈக்குவலா அந்த லாஸ் ஷேர் பண்ணிக்கணும். Explanation: nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by surety on behalf of the principal. So principalக்காக ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னா ஒரு பிரின்சிபல் இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. ஒருவேளை பேமெண்ட் மேட் பண்ணாலும் சியூரிட்டி இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மேல சொன்னதெல்லாம் வந்து சியூரிட்டி பிரின்சிபல் ரெசிடென்ட் அஃபெக்ட் பண்ணாது. A and B jointly promises to pay 3 lakhs. D may compel either A or B or C to pay him. அப்ப ஏவை கேட்கலாம், B கேட்கலாம், இல்ல C கேட்கலாம். யாரோ ஒருத்தர் கொடுங்க சொல்லி கேட்கலாம். அப்ப A கொடுத்தாருன்னா B and C வாங்கிக்கலாம்.
Example 2, A, B, C are joint promise to pay D 3 lakhs. C is unable to pay anything to A. C என்ன பண்ண முடியாது, எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. Is compelled by whole. Listen. A, B and C are joint promise 3 lakhs. C is unable to pay anything. C is unable to pay anything. C நால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கமா வச்சுக்க இந்த இடத்துல. கமா A is compelled to pay the whole. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? A ஃபுல்லா கொடுக்க சொல்லி கேட்க முடியும். A is entitled to receive 1,50,000 from B. A is entitled to receive 1,50,000. நம்ம எக்ஸாம்பிள். Listen, total 3 lakhs. ஆளுக்கு எவ்வளவு 1 lakh. Total 3 lakhs, ஆளுக்கு எவ்வளவு 1 lakh. இது ABC. A, C நால ஒண்ணும் பே பண்ணணும். C நால முடியல. அப்ப A ஃபுல்லா பே பண்ண சொல்றாங்க. A எவ்வளவு பே பண்றாரு? 3 lakhs paid. A எவ்வளவு paid? Listen, 3 lakhs paid. அப்ப இந்த 3 lakh total amount of borrowed 3 lakhs. C கொடுக்கல. அப்ப இதை எப்படி ஈக்குவலா பிரிச்சுக்கணும் இல்லையா? ஒன்னாவது பார்ட்டி பே பண்ணாத போது ஈக்குவல். அப்ப 1,50,000, 1,50,000. யார் ஃபுல்லா பே பண்ணிட்டா? A பே பண்ணிட்டார். அப்ப A can compel B to pay 1,50,000. அதான் சொல்றோம். Understand? Listen, A, B joint promise 3 lakhs. C is unable to pay anything. Come on. A is compelled to pay the whole. A ஃபுல்லா பே பண்ணிட்டார். A is entitled to receive 1,50,000. அப்ப அந்த லாஸ் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா, அந்த 1 lakh லாஸ் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா, ஆளுக்கு 50,000 50,000. We thus observe that the effect of section 43 is to make a liability in the event of joint contract. Both joint. வந்துச்சுங்க மேல எழுதுறமா joint and several. Joint and several. Please round the word or underline that word. Joint and several. In so far as the promisee may, in the absence of the contract to the contract, contractல எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா தான் joint and several. Compel any one or more of the joint promises to perform the whole of the promise. Perform the whole of the promise. Then effect of release of one joint promise. நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? இப்ப ABC 3 பேர் இருக்காங்களா, நீயா ஒருத்தர கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிக்கலாம். அப்ப அவரோட சேர மத்த 2 பேருக்கு, அப்ப மத்த 2 பேர் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும். அப்ப நீ ரிலீஸ் பண்ணாலும் ஃபுல் பேமெண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். The effect of release of one of the joint promises is dealt with section 44, but unless contrary intention of the contract. கான்ட்ராக்ட்ல வேற எந்த இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஜெனரலா படிச்சிருக்க எல்லாமே. When 2 or more persons have made a joint promise, a release of one of the joint promises by the promisee does not discharge the other joint promises or joint promises. அப்ப ஒருத்தனை நானா வாலண்டரி ரிலீவ் பண்றதுனால மத்தவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரிலீவ் ஆக மாட்டாங்க. Neither does it free the joint promises so released from the responsibility. அப்ப நான் ஒருத்தனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேங்கறனால அவனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போயிடுச்சுன்னு கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணணும், இப்ப நான் C ரிலீஸ் பண்ணா C should pay to A and B, C should pay to A and B. ரிலீஸ் பண்ணங்கிறக்கா அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போகாது, அவங்க கொடுக்க தேவையில்லைன்னு கிடையாது. லிசன், neither does it free, neither underline this, neither does it free the joint promisers so released from the responsibility. அப்ப அவங்க கொடுக்க தேவையில்லையா? எனக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன் பி இருக்கான்ல, அவனுக்கு நீ கொடுத்துரு, எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம். So to the other joint promises or promises. அப்ப C என்ன பண்ணும், ஏக்கும் பிக்கும் கொடுக்கணும். Listen, ABC jointly promises to pay 9 lakhs. D. D released A from the liability. D யாரை ரிலீஸ் பண்றாரு? ஏவ. அப்ப யார் யாரு கொடுக்கணும்? B and C should pay 9 lakhs to D. ஆனா A should pay to B and C. In this case, the release of A does not discharge B and C from the liability. B and C வந்து 9 lakhs கொடுத்தாகணும். They remain liable to pay the entire amount of 9 lakhs. நான் A ரிலீஸ் பண்ணாலுமே you have to pay 9 lakhs. பட் கான்ட்ராக்ட்ல கான்ட்ராக்ட் இன்டென்ஷன் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கான்ட்ராக்ட்ல எதுவும் இல்லாதப்ப இந்த மாதிரி. And though A is not liable to pay to D, A யாருக்கு தர தேவையில்லை, D க்கு தர தேவையில்லை. ஆனா but he remains liable to pay B and C. ஏன் என்டையர் அமௌண்ட் A ஓட சேர யாரு கொடுக்குறா? B யும் C யும் கொடுக்குறாங்க. என்டையர் சேர யார் கொடுக்குறா? B and C is giving. He is liable to make the contribution to other joint. யாரு? Please round பண்ணி கீழே இருக்கு. A is liable to make the contribution to other joint promises. Now tell me whether you understood. Now tell me whether you understood the liability of joint promisee and promiser. Now tell me whether you are able to understand Dinesh, then Abhinaya Shankar, then Sabarisan, then Abhinaya Srinija, then Soundar, then Nandita, then Jayakas, then Abhisri, then Anandraj, then Shruti, then Sridevi, then Aswini, then Monisa, then Haripaval, then Srija, then Sweta, then Joy Tina, then Priyadashni. So listen, with this we will complete the class now. With this we will complete the class now. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து